खबरों तो पहला अज के एक वड्डे त्योहार की जानकारी तुहानू दे दिंदे हां। अज के दिन खास करके हिंदू भाईचारे दे वल्लों बदी उत्ते नेकी की जित का प्रतीक दशहरा मनाया जाता है। भारत दे विच मनाए जांदे वख-वख मेलिਆਂ ते तिहारां दे विचों दशहरे की अपनी वक्री मानता ते महत्ता है ते देश दीयां तकरीबन सारियां थावां ते दशहरे नूं बड़े जोश ते खुशी दे नाल मनाया जांदा है। हालांकि महंगाई दी मार है जिहड़ी ओह दशहरे मौके साड़े जाण वाले रावण दे बुत बनाउण वाले कामिਆਂ ते जरूर पई है, क्योंकि सारियां चीज़ां महंगियां हो गईयां ने। जीएसटी कई चीज़ां ते लग गया ते ऐतकी मन्निया जा रहा है कि रावण दे वड्डे पुतले नहीं बल्कि पुतलियां ही साड़ियां जाणगियां। हिंदू धर्म का त्योहार होण दे नाल-नाल ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੈਤਿਕ ਅਨੈਤਿਕ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इस नूं विजय दशमी भी कहा जाता है। हालांकि वड्डी पद्धर ते रावण के पुतलियां नूं साड़िया जाता है, पर कई थावां अजिहियां भी ने जिथे रावण की पूजा भी की जाती है, क्योंकि रावण काफ़ी ज्ञानवान सी ते उसनूं विद्वान भी कहा गया। पंजाब की सियासत ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी एक वड्डी खबर है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने सूबा कांग्रेस के ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साबका सियासी सलाहकार रहे कैप्टन संदीप संधू नूं भ्रिष्टाचार के एक मामले में नामजद किया है। संदीप संधू की विधान सभा हलका दाखा के पिंडां दे विच लाइटां लाउण दे मामले च होए घोटाले दे विच कथित शमूलीयत सामने आई है। विजिलेंस ने 27 सितंबर नूं दर्ज किए मामले दे विच हुण तक 6 जणिਆਂ नूं नामजद करके 4 नूं गिरफ्तार कर भी लिया। हरप्रीत सिंह ते कैप्टन संदीप सिंह संधू नूं हाल दी घड़ी गिरफ्तार नहीं किया गया। विजिलेंस ब्यूरो दे वल्लों कांग्रेस के 2 साबका मंत्रियों साधू सिंह धर्मसोत ते भारत भूषण तो बाद की गई यह वड्डी कार्रवाई है। कैप्टन संदीप संधू कांग्रेस का अहम लीडर है ते पिछले कई सालों तो कांग्रेस के प्रदेश दफ्तर का इंचार्ज भी है। संधू कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबियां दे विचों एक सन, इसे करके कांग्रेस की सरकार च आउंदियां ही उन्हां दी सियासी सकੱਤਰ दे वजों नियुक्ति करके मुख मंत्री दफ्तर दे विच ही काम अलॉट किया गया। इत्थों तक कि संधू नूं दाखा हलके की जिमनी चोण भी लड़ाई गई सी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चोण प्रचार की कमान भी खुद सांभी सी। विजिलेंस का दावा है कि गिरफ्तार BDPO सतविंदर सिंह कंग ने खुलासा किया कि सिद्धवां बेट इलाके के पिंडां दीयां गलियां विच लाइटां लाउण नाल संबंधित ठेकेदार ते होरनां व्यक्तियों के नाल संदीप संधू वल्लों ही मुलाकात करवाई गई सी। विजिलेंस के अधिकारियों मुताबिक मामले की तफ्तीश चल रही है, होर तत्थ भी सामने आउणगे। विजिलेंस के अधिकारियों मुताबिक इस मामले की तफ्तीश चल रही है तो तफ्तीश दौरान ही ये तथ्य सामने आए ने कि दाखा हल्के की जिमनी चोण ते उस तो बाद 2022 दीयां आम चोणां तक दाखा हल्के दे विच करोड़ां रुपईयां दीयां ग्रांटां दी वंड कीती गई। ज़्यादातर ग्रांटां विच वड्डे घपले दे तथ्य सामने आए ने। विजिलेंस वल्लों इस हल्के दे विच वंडियां गईयां खेड किटां दे मामले की वक्री जांच की जा रही है। इस मामले विच भी मुढ़ले तौर ते वड्डा घोटाला होण दे तथ्य विजिलेंस दे हत्थ लगे ने। इस तरह खुराक ते सिविल सप्लाई विभाग विच कांग्रेस दे राज दौरान होए घोटाले दे मामले विच जिन्हां कांग्रेसी लीडरां दी शमूलीयत दी जांच की जा रही है, उन्हां दे विच भी संदीप संधू दा नाम बोलदा है। सियासी पार्टियां दे वल्लों दित्तियां जाण वालीआं मुफ्त सौगातां दे नाल जुड़ी हुई खबर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट दे विच भी इस मुद्दे ते बहस चल रही है। इस दे दरमियान चोण कमिशन ने आदर्श ज़ाब्ते विच सोध दी तजवीज़ रख दित्ती है। चोण कमिशन ने सारियां सियासी पार्टियां नूं चिट्ठियां लिख के कहा है कि वो अपने चोण वादियां दी वित्ती विहारकता दा मुलांकन करके वोटरां नूं इस बारे सही जानकारी मुहैया करवाउण ते नाल ही उन्हां दे इस बारे विचार भी जानन। चोण कमिशन ने सियासी पार्टियां दे मैनीफेस्टो नूं वध विहारक ते जवाबदेह बनाउण दे लई इह कदम चुकण की तजवीज़ रखी है ते यह भारत दे विच शायद पहली बारी हो रहा है। सारियां मानता प्राप्त सियासी ते सूबाई पार्टियां नूं चिट्ठी लिख के चोण कमिशन ने 19 अक्तूबर तक उन्हां नूं इस तजवीज़ बारे अपने विचार दस्सण लई भी कहा। चिट्ठी दे विच चोण कमिशन ने कहा कि सियासी धिरां दे वल्लों पूरा खुलासा ना कीते जाण दा माड़ा असर पैंदा है, क्योंकि चोणां कई गेड़ां दे विच लगातार हुंदियां ने। इस तरह सियासी धिरां दे विचाले मुफ्त चोण सौगातां दे लई मुकाबलेबाजी हुंदी रहिंदी है, जबकि इन्हां दे वित्ती असरां ते खर्च दे स्रोतां बारे लोकां नूं कोई जानकारी नहीं दित्ती जाती। यानी कि मान लो जे किसी भी पार्टी ने मुफ्त बिजली का ऐलान किया है तो वह नहीं दस्सिया जाता लोगों को कि मुफ्त बिजली के लिए जोड़े साधन ने वो कित्थों जुटाओगे, पैसा तुसी कित्थों लैके आओगे। मुफ्त बिजली का मतलब तो यही होंदा ना कि लोगों को बिजली के बिल जीरो आउणगे, पर जिहड़े उन्हां दे बिजली के बिल ने वो सरकार नूं दित्ते जाणगे। वो सरकार बिजली के बिल है जिहड़े वो पावरकॉम नूं जां फिर जिहड़ा भी बिजली कंपनी है सूबे दी उस नूं अदा कीते जाणगे। ये नहीं कि महकमे तो ही फ्री बिजली लई जाऊगी, बल्कि सरकार तुहाडे बिल भरेगी।
ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਫਤ ਚੋਣ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ 8ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਵਿੱਤੀ ਅਸਰਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਦੋਹਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ BS ਰਿਆੜ ਤੇ ਹਿਤੇਸ਼ਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ CIA ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੇ 3 ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਆਉਭਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ CIA ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਤਿਆਰ-ਬਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CIA ਸਟਾਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਪੰਡੋਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਨੂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ATT ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ 2364 ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਸਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਦਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1766 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 64 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 67 ਸਾਲ ਤੇ ਤਨਖਾਹ 25,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ VR ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, 2 ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਿੰਟ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੌੜੀ ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਬੀਰੋਖਲ ਰੋਡ ਤੇ 45 ਤੋਂ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ।